پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما لندن میں اپنا چیک اپ کرائیں گے۔ جہانگیر ترین گزشتہ ایک ہفتے سے علیل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما السر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ جہانگیر ترین 3 دن لاہور کے اسپتال میں بھی زیر علاج رہے۔ جہانگیر ترین کو لندن روانگی سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ وزیر اعظم کا جہانگیر ترین کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے ہفتے جہانگیر ترین لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ صحت بہتر ہونے پر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین اپنے ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو ہیں وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ اپنے چیک اپ کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جہانگیر ترین کی صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جہانگیر ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی صحت خراب ہو گئی۔ جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما لندن میں اپنا چیک اپ کرائیں گے۔ مزید بات کریں گے، علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر، کہیے گا کیسی صحت ہے؟ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں، کیا بتاتی ہے ٹیم؟ جی، تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت گزشتہ چند روز سے خراب ہے۔ اس حوالے سے وہ لاہور کے نجی اسپتال میں بھی 3 سے 4 روز جو ہے زیر علاج رہے، جس کے بعد ان کو ڈسچارج کر کے گھر بھجوا دیا گیا، لیکن طبیعت ان کی بہتر نہ ہو سکی، جس کے باعث ڈاکٹرز کے مشورے پر جہانگیر ترین آج صبح جو ہے وہ علی ترین کے ہمراہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور سے لندن روانہ ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ اپنے ٹیسٹ کرائیں گے، اپنا علاج کرائیں گے، اور تقریباً ہفتہ 10 دن تک وہاں پہ قیام کرنے کے بعد واپس آئیں گے۔ جہانگیر ترین کی لندن روانگی سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اور ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد باضابطہ طور پر عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جی بہتر۔ علی اکبر، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین ہے انہیں السر کا مرض ہے، اور کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر یہ کس جسم کے خاص عضو کا مرض ہے یہ السر؟ جی بالکل، ان کو معدے کا السر ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی بیرون ملک جو ہے وہ اپنا علاج کراتے رہے ہیں، اور اس والے سے ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن گزشتہ چند روز قبل ان کی لاہور میں طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث ان کو یہاں پہ ہاسپٹلائز کرایا گیا، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے پہلے جہاں سے وہ لندن سے اپنا علاج کرا رہے تھے انہی ڈاکٹرز کے پاس دوبارہ ان کو بھجوایا گیا ہے۔ بہتر، علی اکبر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ ہائی کورٹ بار کی 4 بڑی نشستوں پر 11 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ صدارت کی نشست پر سید ریاض الحسن گیلانی اور میاں عادل مشتاق آمنے سامنے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔ امیدوار برائے فائنانس سیکرٹری کی سیٹ پر 3 امیدوار آمنے سامنے ہیں، جبکہ مجلس عاملہ کی 7 مخصوص نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے ماہر عمران سے۔ ماہر عمران پر بلا مقابلہ بھی امیدوار منتخب ہو گئے ہیں، ڈیٹیل بتائیے گا۔ صبح 9 بجے سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہے۔ 4 بڑی نشستوں پر 11 امیدواران جو مد مقابل ہیں۔ صدارت کی نشست پر 1 to 1 کا مقابلہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی گہما گہمی صبح کم تھی، لیکن اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد مزید باتوں پہ مزید لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو صدارت کے امیدوار سید ریاض الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں۔ اب امیدوار وہ بڑھ رہے ہیں اور بڑی بار ہے، 29 تحصیل بارز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، لگ بھگ 10,000 کے قریب ووٹر ممبر ہیں ہمارے، اور یہ گہما گہمی ہمارا حسن ہے الیکشنوں کا۔ ہر سال بلا تاخیر بلا تعطل ہوتے ہیں۔ ایک دوست کو زیادہ محبت ملتی ہے اسے ہم کامیاب کہتے ہیں، جس دوست کو تھوڑی کم ملتی ہے اسے ہم ناکام کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مجھے بڑی امید ہے، میں نے پورا سال وکلا برادری کی خدمت کی ہے، خدمت کا ووٹ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وکلا مجھے 1 سال اور دیں گے۔ ایک اور آپ جو تاریخ، اگر انشاءاللہ آپ کی اگر جیت ہوتی ہے تو تاریخ رقم ہوگی کہ 1 سال موجودہ صدر ہیں اور اگلے ٹینور کے لیے بھی آپ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کیا سمجھتے ہیں یہ بات کیا سوچ کر آپ آئے تھے کہ دوبارہ؟ صرف اور صرف وکلا کی خدمت کے جذبے سے میں دوبارہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔
میں نے اپنی کمیونٹی کی فلاح کے لیے بہت سارے کام شروع کیے ہیں جن میں کچھ ابھی نامکمل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ سارے پروجیکٹ مکمل کروں گا اس ٹینیور میں انشاءاللہ. لیڈی لارڈز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, ان سے بھی جانتے ہیں کسے سپورٹ کر رہی ہیں الیکشن کے گہما گہمی کے بارے میں. سر میں نائب صدر ہوں ڈسٹرکٹ بار لیا کی شبانہ یاسر, تو میں گیلانی صاحب کو کر رہی ہوں سپورٹ اینڈ ووٹ, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ وکلا کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. کام کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نیوٹرل ہوں انشاءاللہ. جو اور آج کے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اوور آل تو بہت اچھا جا رہا ہے. وہی بات ہے جو گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ جس کو زیادہ جس سے محبت ملتی ہے اس کو زیادہ ووٹ ملتا ہے, ورنہ ہار جیت تو ڈیفینیٹلی کسی ایک نے تو ہارنا ہے, ایک نے جیتنا ہے. ایک نے ہارنا ہے, ایک نے جیتنا ہے. یہاں پہ دیگر جو وکلا ہیں وہ موجود ہے, کسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی بیج نہیں لگایا ہوا, وداؤٹ بیج والے جو ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی, یہ الیکشن جمہوریت ہے, وکلا کا الیکشن جو ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اس لیے ہم جو ہے نا بہت جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ماشاءاللہ وکلا کی تعداد کافی ادھر موجود ہے, تو یہ اپنی جمہوریت کا حق ادا کریں. جی بالکل, اس حوالے سے جو بہت بڑی وکلا کی تعداد ہے یہاں پہ موجود ہے, اور ہم ان سے باری باری جو رائے لیں گے. وکلا کی صدارت کی نشست پر میاں عادل مشتاق اور ریاض الحسن گیلانی کے ساتھ جو کانٹے دار مقابلہ ہے متوقع ہے 5 بجے دیکھا جائے گا کہ جیت کا سہرا کس کے ساتھ سجتا ہے. جنرل سیکرٹری کی نشست پر 4 امیدواران مد مقابل ہیں. چار امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں. ماہر عمران, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. صورتحال پر نگاہ رکھیے گا. ڈیری خان میں برائلر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. مرغی کا گوشت 350 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے. خریداری کے لیے آنے والے شہری پریشان ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں عاشر اشفاق. جی بالکل, ڈی جی خان میں بریلر مرغی کے گوشت کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے. ڈی جی خان میں آج بھی 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے. گوشت کی قیمت مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں گوشت شہریوں کو مل رہا ہے. خصوصی طور کے اوپر جو خریدار ہیں, جو دہاڑی دار لوگ ہیں جو خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آخر ان کی گوشت کی قیمت بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جو شیڈز کے آنر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عمر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے, کیوں آخر ہر روز مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے آخر؟ جی السلام علیکم. اصل میں مرغی کی روڈ میں دن بدن اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی سب سے مہنگی ان کی تیاری پروڈکشن میں نا فیڈ استعمال ہوتی ہے. فیڈ کے ریٹ دن بدن انکریز ہو رہے ہیں. پہلے فیڈ آج سے 2 سال پہلے 2500 کا بیگ ملتا تھا, اب وہی بیگ جا کے ملتا ہے سر 4200 روپے کا. آنے والے دنوں میں کچھ ریٹ اور بھی انکریز ہونے والا ہے. 150 روپے کا سن رہے ہیں کہ ریٹ اور ہو رہا ہے, تو جس وجہ سے مرغی بہت مہنگی ہو جا رہی ہے. اس کی میڈیسن ہے, اس کی تیاری ہے, پروڈکشن بہت زیادہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھیں گے. جی, یہ شیڈز کے آنر تھے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پروڈکشن ہے مرغی کی, جو کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کے باعث جو مرغی کی گوشت کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہی بتانا ہے ان کا کہ آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. عاشر, آپ کا شکریہ. ادھر میں برائلر مرغی کا گوشت عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے. برائلر مرغی کا گوشت 320 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے. تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے. زاہد, بتائیے. بالکل, روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی قریب عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہے. آئے روز کسی نہ کسی چیز کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح برائلر مرغی کا جو ریٹ ہے اس میں بھی تیزی آ چکی ہے. ایک ہی دن میں پر کلو کے حساب سے 30 روپے ریٹ بڑھ گیا ہے. 290 روپے سے چکن کا ریٹ بڑھا کر 320 روپے کر دیا گیا ہے. میں اس وقت ایک اسٹال پر موجود ہوں, میرے ساتھ ایک مزدور شہری موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے ریٹ کے بارے میں, ان کا اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے. بھائی جان, مرغی کا ریٹ بڑھ گیا, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر جی, ہمارے یہی ہے کہ اتنا مہنگائی کر رہے ہیں, مزدوری کے 500 روپے مزدوری ہے, مزدور کیا لے گا؟ 300 350 روپے کی چکن ہے, اس کے علاوہ پھر اخراجات گھر کے اور بھی ہوتے ہیں. یہی گزارش ہے کہ حکومت پاکستان سے کہ غریب کے اوپر تھوڑا رحم کریں اور تھوڑا آپ کے حالات کو دیکھیں. غریب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جی, یہ یہاں کے شہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت غریبوں پر دھیان دے. ان کی روزمرہ کی جو دہاڑی ہے اس کی اگر بابت سوچا جائے حسین تو ہاشمی, آپ کا شکریہ. ٹریڈ کر رہے تھے گھی اور کھانا پکانے والے تیل کو مہنگائی کا تڑکا. جتوئی میں مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا. گھی کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. مختلف کمپنیوں کا گھی 420 سے 450 روپے فی کلو میں
फरोख्त होने लगा है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। जी बिल्कुल, आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमतों के इजाफे के साथ ही तहसील जतोई में भी जो घी की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। घी की अगर बात की जाए तो जो आम घी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 410 से 415 रुपये, और जो ब्रांडेड घी है वो इस वक्त जो है 445 से 450 रुपये में जो है मार्केट में जो शहरी हैं वो ख़रीदने पर मजबूर है। महंगाई के बायस जो है शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इस वक्त जो है कम पड़ चुकी है। शहरी मौजूद है, इनसे जानते जी, बताइएगा घी के हवाले से क्या कहेंगे और महंगाई जो इस वक्त मुल्क में चल रही है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी महंगाई तो बहुत है, हम खुद परेशान है, कुछ मिल रहा भी नहीं, अच्छी नहीं है। जो घी है जो 420 रुपये किलो घी है, हम खुद ताजी वाला है, 500 रुपये झाड़ी कमाते हैं, 420 रुपये घी हम घी तो मिल रहा भी नहीं है। हम इतनी परेशान है, अभी पता नहीं वो क्या होगा। हुकूमत ये दरख्वास्त है अभी कोई आप मेहरबानी करे, गरीब बंदे के लिए कोई थोड़ा बहुत तर्स कर ले। वो इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं मिल रहा, जो रिक्शा लेते हैं वही महंगाई है। जी बिल्कुल, शहरी जो है इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि भी आए रोज जो है रोज की बढ़ती हुई कीमतों से इमरान सईदी आपका शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। हुकूमती रिलीफ के दावे महज दावों तक महदूद हैं। शुजाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। दाल मसूर 215, दाल चना 212, दाल माश 210 रुपए फी किलो में मिलने लगा है। मजीद बात करेंगे मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, नक्शा खींचिएगा महंगाई का। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, और इसी हवाले से शुजाबाद के जो शहरी हैं वो अगर यूटिलिटी स्टोर का भी रुख करें तो उनको भी यूटिलिटी स्टोर में आम बाजार से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं मिल रहा। उसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी भाई, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर के रेट वगैरह में और बाहर के रेट में कोई फ़र्क नहीं आता। 210 रुपये मूँग की दाल बाहर मिलती है, 215 रुपये चना बाहर मिलता है, वहाँ भी यही रेट है, यहाँ भी यही रेट है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। बाकी ये है कि घी भी वही रेट से सेल हो रहा है, और जो दूसरा घी है मान वगैरह वो आ नहीं रहा। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाज़ार से और रेटों में कोई फ़र्क नहीं है। रिलीफ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं? भाईजान कोई रिलीफ नहीं है, एक ही रेट है सब चीज़ों का एक ही रेट है, कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ार से भी यही भाव मिलता है, यहाँ से भी यही भाव मिलता है। बाकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, गरीबों के बारे में सोचा जाए। महंगाई बेकाबू है, इसे कंट्रोल किया जाए। बाकी आपको पता ही है महंगाई कितनी है। जी आपको पता ही है महंगाई कितनी है। हुकूमत से यही कहा जाता है कि जी महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आपके में अपडेट कर रहे थे। और शरीफ मोहल्ला गिलानी का सिविल सिस्टम जवाब दे गया है। गट्टों का पानी गलियों में जमा हो गया है। राहगीर भी परेशान है। शहरियों के आला हुकाम से बेहतर इंतजाम करने की अपील। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद हुसैन। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जी और लापरवाही के बाद मोहल्ला गिलानी का सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से गलियां जो है गंदे पानी के जोहर में तब्दील हो चुकी हैं। ये मैं कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सके तो ये है इस वक्त मोहल्ला गिलानी की गलियों की पोजीशन, जो तमाम तर गलियां जो हैं गंदे पानी से, बदबूदार पानी से भर चुकी हैं, जिसकी वजह से करीबी मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते, बड़े बुजुर्ग भी नहीं निकल सकते। नमाज पढ़ने के लिए भी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया है जो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी क्या मसला है, क्यों सफाई करने के लिए नहीं आ रही म्यूनसिपल वाले? सर जी ये कोई भी नहीं आ रहा, बार बार पूछते हैं, आते हैं, बताते हैं, कोई भी नहीं आ रहा इधर। जितनी भी बस आ रहे हैं ऐसे करके बस चले जाते। कोई कल परसों एक औरत गिर गई, उसकी बाजू टूट गई। जी क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं आ रहे हैं सफाई करने के लिए, क्या मसला? सर एक अरसे दराज से हम कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इनके इस मोहल्ले का हल करें, हर कल इंतजामिया में से कोई भी नहीं, ना MPA ना MNA ना कमेटी में हमारी कोई बात नहीं सुनता। बस हमें कह देते हैं ठीक है, ठीक के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ये हालात चल रहे हैं हमारी गली के, हम घरों में बीमार हुए पड़े हैं, इतनी बदबू है, गंदा पानी है नालियों का, गटर का, हम ये बीमारी का सबब बन रहा है। हमारे बच्चे नहीं गुजर सकते। मेरी सास मेरी वालदा यहाँ से गुजरी है, वो गिरी है, उनका बाजू टूट गया है। जिनका बाजू टूट गया उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी वजह यही ना, अगर इंतजामिया अगर ये गली साफ कर देती तो मसले मसाइल ना आते ना। अब हम अर्जा दराज से यहाँ से 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, हमारी गलियों की नाली नहीं है, सेवरेज नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हजारों बार हमने कंप्लेंट करी, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अहले इलाका, इनका यही कहना है कि म्यूनसिपल इंतजामिया हो या यहाँ पर मकामी इंतजामिया हो या तहसील, शहरियों को मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सज्जाद हुसैन आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर नई हल्का बंदियों में चोलिस्तान की शनाख्त को बहाल रखने और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने तहफ्फुजात पेश करने बारे
साबिक सेनेटर साउद मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। करनी चाहिए जिला बाबरपुर मुस्लिम लीग नून के हवाले से गाढ़ तस्वुर किया जाता है। साबका बलदियाती और कौमी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए ये तहफ़्क़ोइयाँ हो रही हैं कि आने वाले बलदियाती इंतखाबात में और सूबाई इंतखाबात में बिलखसूस यजमान में और बहावलपुर शहर में कुछ नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। इस हवाले से भी कोई दिक्कत दिन हमजा साहब आए हैं, हमें बताना पसंद फरमाएंगे। जी इंशाल्लाह हम जो पार्टी है, पार्टी इसके ऊपर गौर भी कर रही है और पार्टी को हमने तजावीज़ भी दी हैं, नए चेहरों का बताया भी है जो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अवाम से ताल्लुक़ जिनका ज़्यादा और अवाम जिनको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो साफ़ सुथरे लोग हैं। इसी तरह सिटी से भी, यजमान से भी, दोनों जगहों से हमने अपनी क़यादत को, उससे पहले मरियम बीबी आई थी मेरे पास, उनको भी बताया, राना सनाउल्लाह आए उनको भी बताया, हमजा शहबाज साहब को भी बताया। बल्कि जब मैं लंदन गया तो मियाँ साहब से बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, एक एक सीट डिस्कस की गई और उनको भी ये सारी चीज़ें बताई गई। तो मतलब कहने का ये है कि तकरीबन सारी क़यादत को गोशगुजार हम कर चुके हैं। फैसले क्योंकि आपको पता है ये होते हैं इलेक्शन के पास आके पार्लिमानी बोर्ड करता है ये फैसले, तो लिहाजा वो सारी चीज़ें उनके नॉलेज में हैं, उनको वो देख रहे हैं और इंशाल्लाह फैसले भी अच्छे किए जाएंगे और अच्छे लोगों को सामने लाया जाएगा। लाइटर मूड में मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि साहब भी कहाँ जाएं। आप एक तरफ सूबे की बात कर रहे हैं और आपका स्टांस जो है पार्क के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड एविडेंस। हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, मेरे उनसे खुद बात हुई है, मैंने जियो पे ये न्यूज़ भी दी है, तो वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के जलसे में इसलिए नहीं गया कि मैं सूबे का हामी हूँ और वो जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे। तो मुझे बताएं हम कहाँ जाएं। देखें, मैं अकेला आपके साथ हामी बन के नहीं बैठा, मैं अपनी जमात को साथ लेके चल रहा हूँ। मौसूफ से पूछें, आप भी जनूबी पंजाब के उसमें सारे बैठे थे आपके भाई बंद, आपकी जमात तो जनूबी पंजाब के साथ है। बहावलपुर का जिक्र नहीं करती, आप अकेले अपना वो क्या कहते हैं, मुझे वो मुहावरा भूल रहा है, वो एक मुहावरा है उर्दू का, वो आप समझ गए होंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो वो आप कर रहे हैं, ये ड्रामा कब खत्म होगा? कम अज कम अपनी जमात को तो इस लाइन पे लाएं। फिर आप ये बात करने का हक रखते हैं कि आप बहावलपुर की बात करते हैं। आप एक जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपकी जमात भी आपके साथ इन मामलात पे नहीं खड़ी, सिर्फ आप अकेले बात कर रहे हैं। तो ये बात तो एक मजाक है, ये सियासत है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है आपके पीछे। जब मतलब होता है बहावलपुर का नाम ले लें, जब मतलब होता है तो बाकी जमात दूसरा जनूबी पंजाब का नाम ले लें। मैं अपने स्टांस पे भी वहीं पे खड़ा हूँ, मेरी जमात भी अपने स्टांस पे वहीं पे खड़ी है। ये अभी जो आपके दौर में जो करारदादें मंजूर हुई थी पंजाब असेंबली से, अपना बहावलपुर सूबे की बहाली रेस्टोरेशन की और जनूबी पंजाब की, मौजूदा हुकूमत ने बतौर ताकत बहावलपुर में जो है वो जनूबी पंजाब का जो है सेक्रेटरीट का बोर्ड लगाया हुआ है। जी जी, तो ये क्या पंजाब असेंबली की करारदाद की वायलेशन नहीं है? जी, ये पंजाब असेंबली की करारदाद की वायलेशन भी है। ये जो बहावलपुर के अवाम को के दिलों पे छुरियां चलाने वाली बात है, और जिस तरीके से उन्होंने ये जनूबी पंजाब का भी भौंडा मजाक किया। अब एक सेक्रेटेरिएट डीजी खान में बन रहा है, एक बहावलपुर में बन रहा है, एक मुल्तान में बन रहा है। वो भाई ये इमारतों से सूबे बनते हैं, सूबे बनते हैं। आप जब सूबा बनाएंगे उसके इख्तियारात से, सारी चीज़ों से। और दूसरा, मेरा तो बड़ा क्लियर स्टैंस है, इन्होंने जो मुल्तान तक जो चीज़ें आती हैं वो आगे भी बहावलपुर तक नहीं आती, ये पुरानी हिस्ट्री रही है। और जो इस दौर में हमारे साथ हो गया, हमारी बसें भी गई, हमारी चीज़ें भी बहावलपुर से उठ के चली गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग कोई बहावलपुर के खैर ख्वाह हैं? लिहाजा इन लोगों ने सिर्फ जनूबी पंजाब का नाम लेके बहावलपुर को नुकसान पहुंचाया, और जो जो इनके साथ हैं, ये 4 साल ये साथ रहे हैं, ये भी बहावलपुर को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो साहब, ये चोलिस्तान से मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चोलिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स पे बात की जा रही है। चोलिस्तान, आप कह रहे हैं कि जो नई हल्का बंदियाँ की जा रही है सियासी मफादात के लिए की जा रही है,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چولستانیوں کے لیے الاٹمنٹ کا اجرا کیا گیا تھا، حقیقی طور پر آپ کو کب نظر آ رہا ہے کہ وہ چولستانی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں، وہ الاٹمنٹ کب تک آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یقینی طور پر؟ دیکھیں، اگر کوئی سنسیئر ہوتا تو جو پروسیس چل رہا تھا اس میں بڑا کلیئر تھا کہ سیکنڈ فیز بھی ہوگا اس کا، تو آپ فرسٹ فیز کو مکمل ہونے دیتے، سیکنڈ فیز کا آپ اجرا کر لیتے، جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ آ جاتے. لیکن آپ جب سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، پہلی چیز کو سبوٹاج کریں گے، نیا شروع کریں گے، تو اب تو ان کے ابھی ایک ادارہ لگا ہوا ہے جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے یا سی ڈی اے ہے، اس کے علاوہ تو ابھی تک کوئی اور ادارہ بھی انوالو نہیں ہوا، جس میں جنگلات تھا، جس میں نادرا تھا، جس میں الیکشن کمیشن تھا، جو ہر چیز ویریفائی کرتے تھے. اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ کہا گیا کہ 19 یا 20 گریڈ کا افسر ادھر کا بیٹھے گا ان کے ساتھ اس ویریفیکیشن میں، وہ ایک دن بھی نہیں بیٹھا. 3.5 سال ہو گئے ہیں اس پروسیس کو چلتے ہوئے، جو کہ پہلے کا نوٹیفیکیشن وہی ہے جو شہباز شریف نے کیا تھا، اسی کے اوپر 3.5 سال ہو گئے اور ابھی تک کچھ نہیں. اور ہر سال بعد کہتے ہیں کہ اگلے سال ہو جائے گی، اگلے 3 مہینوں میں ہو جائے گی. یہ ایک مذاق ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ 27,000 لاٹوں میں سے اب 10,000 بھی نہیں رہ گئیں جو دی جا سکیں. جو ہم نے چک بندیاں ان کے لیے کرائی تھیں وہ سب غائب ہو چکی، قبضے ہو چکے، وہاں پہ کچھ اور لوگ رہنے لگ پڑے. تو یہ تو ایک مذاق تھا جس کو چولستان پہ قبضہ کرانا تھا. اب میرا نہیں خیال کہ یہ الاٹمنٹ ہوگی، اب نئے چک بندی بھی ہوگی، نئی الاٹمنٹ کا سارا نے اچھا وقت دیا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو پہلے ہوئی تھی اسی کو کنٹینیو کر کے فوری طور پہ ختم کیا جائے. صاحب میرا ایک سوال ہے صاحب کہ آپ کا حالیہ یہ جو شہباز صاحب کا بھی وزٹ بہاولپور میں ریسنٹلی ہوا ہے جی، اور آپ ماشاءاللہ نون لیگ کے کافی قریبی جو ہیں ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں رہنماؤں میں. آج کل جو تازہ صورتحال چل رہی ہے سیاسی طور پر عدم اعتماد کے حوالے سے پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، اور اس میں نون لیگ جو ہے پیش قدم ہے اور فرنٹ لائن پر آ رہی ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں کہ یہ ہے کیا اور کب ہوگا اور اس میں گارنٹی کیا ہے، کتنے حد تک ہم کامیابی کے قریب ہیں؟ تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے. جی بالکل، یہ آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر آ رہی ہے. سب سے بڑی جماعت ہے، فرنٹ پہ تو ہوگی. تو اپوزیشن لیڈر بھی آپ ہمارا اپنا ہی ہے، تو فرنٹ پہ نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم میں، ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی اور اب ہم سے جو مختلف لوگ رابطے بھی کرتے ہیں، جس میں خود پی ٹی آئی سے تنگ آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ان سے اب ان کی ناکامی کی وجہ سے ان سے جان چھڑانے کے چکر میں ہیں کہ کہیں پہ ہماری کوئی بچت ہو جائے. تو یہ سارا ماحول اس طرح بن گیا تھا کہ، اور پاکستان کے جو حالات ہیں، شاید ہم اس میں جلدی نہ کرتے، لیکن جو پاکستان کے حالات تھے، جو مہنگائی جو جس طریقے سے بڑھی اور جس طریقے سے ہر چیز آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، آپ کے برآمدات جو ہیں وہ ان کی جو شرح ہے وہ بڑھ گئی ان ٹرمز آف ڈالرز، اور یہ ساری چیزیں، اور پاکستان کا بالکل ایک طرح کولیپس کی طرف، فائنینشیل کولیپس کی طرف جو جا رہا ہے. تو اس موقع پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ضروری تھا کہ اس چیز کو روکا جائے، اور اس کا اس حکومت کے ہوتے ہوئے اس کا رکنا بہت مشکل ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر سعود مجید بہاولپور میں حلقہ بندیوں سے متعلق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اب براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں. پور چوک سرور شہید روڈ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. روڈ کی خستحالی کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا پرویز اختر. جی بالکل، چوک سرور شہید روڈ 5 سال سے زائد سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صورتحال یہ ہے کہ روڈ کے وسط میں جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، کنارے بالکل ختم ہیں، حادثات جو ہیں یہاں پر معمول بن چکے ہیں. ٹریفک کے روانے بھی خاصی متاثر ہے. چوک سرور شہید جو ہے وہ 30 منٹ کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کرنے پر جو ہے وہ شہری مجبور ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہے. سر بتائیے کہ روڈ کی خستحالی کے بعد کیا پریشانی آپ کو؟ یہاں پر جو چلتے ہوئے روڈ پہ کافی حادثات ہوتے ہیں روزانہ، موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر وغیرہ، یہ تو عام ہی ہے نا. ہمارا جو راستہ چوک منڈے تک کا ہے وہ یہ ہے کہ صرف 30 منٹ کا ہے. 30 منٹ کی بجائے ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ہم انتظامیہ کو بار بار
मुतालबा कर चुके हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया जो टस से मस नहीं, लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से हाथ जोड़कर अपील है कि इस रोड के बारे में सोचें। जो आला हुकाम है यहाँ पे ये नोटिस लें, और दूसरा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे तो हमारी पुरजोर फरमाइश है कि पुरजोर अपील है ये रोड तामीर किया जाए। मेहरबानी होगी हमारे हाल पर रहम करें। ये मेरे साथ इस वक्त एक ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा आपको क्या परेशानी है रोड के हवाले से? परेशानी है सही असां चौक मंडी वापसी ने सानू 10 किलोमीटर 10-15 मिनट लगे, सानू घंटा लग वेंदा। साडे रोड दे गड्डियां दी हालात है खटारा बन चुकी है ना, असां कहना सी काम करवाऊं या डीजल पाऊं। अगे इतने डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, काम नहीं करवा सकते। उदू रोड दे हालात कोई इस पास तवज्जो नहीं करता। असां साड़ी जोर मुतालबा रोड बनाया बने और सानू परेशानी तो छिड़करा देता बने। अजी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि चौक सरवर शहीद रोड मसरूफ तरीन शाहराह है। महकमा सिविल डिफेंस की नई इमारत को 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यासिर मजीद हमारे साथ है। यासिर बताइए। जी महकमा सिविल डिफेंस को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। इस वक्त सिविल डिफेंस की नई बिल्डिंग तामीर की जा रही है, जल्द ही ये बिल्डिंग फंक्शनल कर दी जाएगी। 26.4 मिलियन रुपए की लागत से जो बिल्डिंग है, इस वक्त हमारे पीछे कैमरामैन भी आपको दिखा सकेगा, इस वक्त ज़ेरे तामीर है और 30 जून तक नई बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस राना तारिक वही साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, एक बड़ा ख्वाब था सिविल डिफेंस का, खस्ता हाल बिल्डिंग थी, कब तक फंक्शनल कर देंगे और क्या क्या यहाँ पे आपको जदीद सहूलियत फराहम होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 2009 के बाद से हमारे पास दफ्तर नहीं था, फॉर्मल कॉलेज बन गया था, तो उस वक्त से तकरीबन हर साल ही हम इसकी रिक्वेस्ट भेजा करते थे। तो पिछले साल शाहिद हसन कल्याणी साहब ने खुसूसी कोशिश से हमें ये फंड्स दिलवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नवंबर में शुरू हो गया था और बड़ी उम्मीद है कि 30 जून तक ये मुकम्मल हो जाएगा और इसमें जदीद तकाज़ों के हम हांग जितनी भी चीज़ें चाहिए हमें दी जाएंगी। अच्छा राना साहब, ये रीजनल हेडक्वार्टर भी है, मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मजीद मुलाजमीन की पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अलाउंसेस वगैरह दे दिए हैं और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक हम उनको दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बेहतर यासिर मजीद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के तामीर मिलत ग्राउंड में सालाना रंगारंग रेस्क्यू एक रोजा स्पोर्ट्स गाला जारी है। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में एक रोज़ा रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला जारी है, जिसमें रेस्क्यूअर्स के माबैन जो है फुटबॉल का दिलचस्प और टाकरेदार मुकाबला हुआ है। स्टेशन कोऑर्डिनेटर शहजादा मोहम्मद इकबाल और जो जीतने वाली टीम है, जो रेस्क्यूअर्स है, हमारे उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना मजा आ रहा है? वो लोग हम हैं जो कि दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, आज ग्राउंड में मौका मिला कि खूब हल्ला गुल्ला करना। शुक्रिया। जैसे आप बता चुके हैं कि बड़ा ज़बरदस्त टाकरा हुआ और जिस तरह है कि 2 टीम्स खेल रही थी, कंट्रोल की टीम शहबाज नादर साहब उसके लीडर थे और दूसरी ऑपरेशन की टीम जिसका मैं खुद लीडर था, तो हमारी टीम ने विन किया है और बड़ा अच्छा मुकाबला था। इसमें लड़कों का उसमें मकसद यही होता है कि वो एक हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट में अपनी रूटीन और बिजी एक्टिविटीज़ में से जिस तरह एमरजेंसीज करके स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो उसी इन्वायरमेंट से निकलें और इस इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रूव करें और अपने आप को एनर्जेटिकली और स्टेमिना वाइज भी अपने आप को वो मेंटेन रख सके। तो चेहरे से आपको सभी की खुशियाँ झलकती नज़र आ रही हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आज क्रिएट हुआ है। इसके साथ हमने इन लड़कों से कुछ फीडबैक भी लिया है कि अगर आप सर्विस के हवाले से अपनी बेहतरी की कोई तजावीज़ देना चाहते हैं, वो वाले भी हमने दरबार का भी इनेकाद किया, यहाँ पे उनसे फीडबैक लिया, सर्विस की बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ तजावीज़ दी, हमने कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन भी उनको वो दी। इसके अलावा हमने कुछ और एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। तो इस तरह का ये हमारा जो है वो रूटीन में प्लान में शामिल होता है, जो कि हम करते ही रहते हैं। बिल्कुल एक अच्छी एक्टिविटी। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया।